ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्दा राधा कान्दा नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या भक्ति योगा शिक्षार्थमेक श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधेयस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्त्वात्मकं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिमान्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। ചരിതാമൃത മധ്യലീല 8ാമത്തെ അധ്യായം 129ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ കേട്ടോ. सन्यासी बलिया मोरे ना करीहा वंचना कृष्ण राधा तत्व कही पूर्ण कर मन। सन्यासी बलिया करीहा वंचना कृष्ण राधा तत्व कहे पूर्ण कर मन। Shri Chaitanya Mahaprabhu continued, please do not try to cheat me, thinking of me as a learned sannyasi. Please satisfy my mind by just describing the truth of Radha and Krishna. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാമാനന്ദ റായോട് പറയാണ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് മുഴുവനും പറഞ്ഞത്, എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, ഞാനൊരു സ്കോളറാണ്, ഫിലോസഫറാണ്, ഒരു പണ്ഡിതനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ ചതിക്കാൻ നോക്കണ്ട. എല്ലാം രാധാകൃഷ്ണ തത്വത്തെ മുഴുവനും പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്. യദ്യപീരായ പ്രേമി മഹാഭാഗവതേ താൻ രമന കൃഷ്ണമായ നാരയച്ഛാദിതേ തഥാപി പ്രഭുരയിച്ഛ പരമ പ്രബല जानी लेहरायरा मन हैला तालमल। यद्यपि प्रेमी महाभागवते तन्रामल नारे अच्छते तथापि प्रभुरा इच्छा परम प्रबल जाने लारायरा मन हैला तालमेल। ഇത് 130 131 മധ്യലീലയുടെ 8ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. 130 131 ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്. Sri Ramananda Rai was a great devotee of the Lord and a lover of God, and although his mind could not be covered by Krishna's illusory energy, and although he could understand the mind of the Lord, which was very strong and intense, Ramananda's mind became a little agitated. രാമാനന്ദ റായ് ഭഗവാന്റെ നല്ലൊരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു, പ്രേമി ഭക്തനായിരുന്നു, രസിക ഭക്തനായിരുന്നു. ഭക്തന്മാരിലും ഒരുപാട് ഗ്രേഡേഷൻസ് ഉണ്ട്. രസിക ഭക്തന്മാരൊക്കെ, നമ്മുടെ വൈഷ്ണവന്മാരൊക്കെ രസിക ഭക്തന്മാരാണ്, പ്രേമി ഭക്തന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവര് ആസ്വദിക്കുന്ന ആ ഒരു തലം വേറെയാണ്.
ചില ഭക്തന്മാര് സിദ്ധാന്തത്തില്, ഓക്കെ, അതായത് ഫിലോസഫിയിലാണ് ആനന്ദം. ഇപ്പോ ജ്ഞാനികളൊക്കെ എന്താണ് വേദങ്ങളില്, ഉപനിഷത്തുകളില്, അതിലാണ് ആനന്ദം. പക്ഷെ വൈഷ്ണവന്മാർ അങ്ങനെയല്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ രസം ഭഗവാന്റെ ആ നീച്ചമായിട്ടുള്ള, അതായത് നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത്, ആസ്വദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പ്രേമി ഭക്ത അല്ലെങ്കിൽ രസിക ഭക്ത എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രാമാനന്ദായി അതേപോലെ വളരെ വളരെ ഒരു രസിക ഭക്തനാണ്. although his mind could not be covered by Krishna's illusory energy, അതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു ലീലയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ഇല്യൂഷറി എനർജി, തൻ്റെ മായശക്തി രാമാനന്ദായെ കവർ ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ കവർ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ കവർ ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് although he could understand the mind of the Lord, ഭഗവാന്റെ മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും, which is very strong and intense. Ramananda's mind became a little agitated. എന്താണ് കാരണം നോക്കാം. The perfect devotee always acts according to the desire of the supreme personality of Godhead, but a materialistic man is carried away by the waves of material energy. Srila Bhaktivinoda Thakur has said, Mayara vashe yacha bheshe khacha habudubu bhai. A person under the grip of material energy is carried away by the waves of that illusory energy. അതായത് എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണകർമാണി സർവ അഹങ്കാര കർത്താഹം. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ആ 3 ഗുണത്തിൽ അധീനപ്പെട്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ ആം ദ ഡൂവർ, അതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ, ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിലാണോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിനെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഡൂവർ അല്ല. നമ്മളൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡൂവർ ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ദർ ഇസ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറ്ററി ഡൂവർ, അൾട്ടിമേറ്റ് ഡൂവർ. ഈ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളല്ല രാമാനന്ദറായി. ഓക്കെ, രാമാനന്ദറായിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണ്. കാരണം ഒരു പരമഭക്തനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അത് ഭഗവാൻ എന്നെ ഒരു ഉപകരണമാക്കുന്നു എന്ന് രാമാനന്ദറായിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. സോ although Ramanandarai knew that nothing was unknown to Sri Chaitanya Mahaprabhu, he nonetheless began to speak further on the subject because the Lord decided. രാമാനന്ദറായിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, അതായത് ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ സ്രോതസ്സാണ്, ഇതിന്റെ ഉറവിടമാണ് ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ, ഈ അറിവിന്റെ. എങ്കിലും ഭഗവാൻ രാമാനന്ദറായന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ. അങ്ങനെ ആ ഡിവോട്ടീസിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം, അംഗീകാരം കൊടുക്കണം. ആ ഡിവോട്ടീസിന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഭഗവാന് ഭയങ്കര ഇച്ഛ. അത് കാരണം ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്, നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാക്ഷി അല്ലെ. നിമിത്ത മാത്രം. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ അർജുന നിമിത്തം മാത്രമാണ്, ഒരു ഉപകരണം മാത്രം, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ രാമാനന്ദറായി ഒരു ഉപകരണമായിട്ട്, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എന്താണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതാണ് രാമാനന്ദറായി ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീലയാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയാണ്. അത് ഏതാണ് ലീല? കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ, അത് മിക്കതും ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം നടക്കുള്ളൂ. കാരണം അവരുടെ ഫ്രീ വില്ല്, അതായത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തൻ്റെ ആ ഫ്രീഡം, തൻ്റെ ഫ്രീ വില്ല്, അതും കൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പണം ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ പൈസ ദാനം ചെയ്യും, പൈസ ഭഗവാന് കൊടുക്കും, നമ്മളുടെ അസറ്റ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ഹോൾഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും? സാധാരണ ജനങ്ങള് എത്ര തന്നെ ഒരു നല്ല ഭക്തനായാലും ശരി, ആ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവനവന്റെ ഫ്രീ വില്ല് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും. കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ ചൂസ് ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാം നല്ലൊരു ഭക്തനായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാകും, ചിലത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന് ഡിവോഷണൽ സർവീസിലും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ചില ആൾക്കാർക്ക് കീർത്തനായിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് ഡേറ്റി
സർവീസ് ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് പ്രീച്ചിങ് ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് ക്ലീനിങ് ആയിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് ഫണ്ട് റേസിങ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പല പല സേവനമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതില് അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവർ സേവ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഏതൊരു ഡിവോട്ടിയാണ് എനിക്ക് എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എബിലിറ്റിയിൽ ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഒരു യാതൊരു പ്രിഫറൻസും ഇല്ല, എന്താണോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇസ്കോണ്ടിനെ നോക്കുക, ഓക്കെ, ഒരു ടെമ്പിൾ സർവീസിൽ ഒരു ഭക്തൻ ചോദിക്കുക എന്താണ് ഏത് സർവീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ത് പറയും, അവനവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സേവ പറയും. എനിക്കിത് തന്നാൽ മതി, ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാം. ചില ഭക്തന്മാർ പറയും എനിക്ക് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല, ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ. അത് കാരണം അവരുടെ ഫ്രീ വില്ലും കൂടിയും അവിടെ സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഒരു മനോഭാവം വേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ടിഞ്ച് ഓഫ് ആ ഒരു സെൽഫിഷ്നെസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് എനിക്ക് ഇന്നത് വേണം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ ടോപ്പ് ഗ്രേഡിലൊരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്രീ വില്ലും കൂടിയും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്യും. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, although Ramananda Rai knew that nothing was unknown to Sri Chaitanya Mahaprabhu, he nonetheless began to speak further on the subject because the Lord decided. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. അല്ലാണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല, എല്ലാം അറിയാം. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിന്റെ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇതിന്റെ എല്ലാം സോഴ്സ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും അതൊരു ഭക്തന്മാരുടെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അദ്ദേഹം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. राय कहे आमीनाटा तुम्ही सूत्रधारा, ये माता नाचो ताईचे चाही नाची बारा. राय कहे आमीनाटा तुम्ही सूत्रधारा, ये माता नाचो ताईचे चाही नाची बारा. राय कहे, അതായത് രാമാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു എന്ത്, I am just a dancing puppet and you pull the strings. Whichever way you make me dance, I will dance. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയാണ് രാമാനന്ദ റായ്, ഞാനൊരു ഡാൻസിങ് പപ്പറ്റാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ കൂത്തൊക്കെ കണ്ടതിന് അമ്പലത്തിൽ പഴയ കാലത്തുള്ള കൂത്ത് ഒക്കെ സ്ട്രിങ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പപ്പറ്റിയർ ആ സ്ട്രിങ്സ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ പപ്പറ്റ് ഡോൾസ് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ എന്നെ ഒരു പപ്പറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങാണ് ഈ സ്ട്രിങ്സ് എല്ലാം ചരടുകളെല്ലാം വലിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആ ബംഗാളി സോങ്സ്, അതായത് ജലദൂതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ കാലത്ത് ഒരു ബംഗാളി പോയം രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലും ശ്രീല പ്രഭുപാദി എന്നാണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പപ്പറ്റാണ്, എങ്ങനെ എന്നെ ഡാൻസ് ചെയ്യണം അത് പ്രകാരം ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രഭുപാദിയും അതന്നെ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കയ്യിലല്ല, അങ്ങ് എന്നെ എങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതുപ്രകാരം ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രാമാനന്ദറായും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉപകരണമാണ്, ഒരു പപ്പറ്റാണ് അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ. അങ്ങ് എങ്ങനെയാണോ ചരട് വലിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ നൃത്തം വയ്ക്കുന്നു, ചുവട് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയും. മോര ജീവ വീണ യന്ത്ര തുമി വീണാധാരി, തോമാരാ മനെ യേ ഉഠേ തഹാരി ഉച്ചാരി. मोरा यंत्र तुम्ही विनाधारी, तोमारा माने ते ताही उचारी. My dear Lord, my tongue is just like a stringed instrument and you are its player. Stringed instrument and you are its player. Therefore, I simply vibrate whatever arises in your mind. വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി രാമാനന്ദറായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ ഒരു കമ്പിയില്ലേ, കമ്പി ഇട്ടുണ്ട്, അതെങ്ങനെ അതിന്റെ ശബ്ദം സ്വരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമ്മളെങ്ങനെ അതിനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ചിട്ട്. അത് ആരാണോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കഴിവനുസരിച്ച് അതിന്റെ സൗണ്ട് വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ therefore I simply vibrate, ഞാൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം. ഓക്കെ, പരമേശ്വര കൃഷ്ണ സ്വയം ഭഗവാൻ, സർവ അവതാരി സർവകാരണ പ്രധാന. परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान. പ്രഭു അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ പ്രഭു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? പ്രഭു അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ്,
അപ്പോഴ് കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണെന്നല്ലേ വരുന്നത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ വളരെ എല്ലാം അപ്പോഴും പ്രഭു അത് എല്ലാവർക്കും അത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ പ്രഭു? അതായത് ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിന്റെ ചിലയിടത്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സത്തായും അസത്തായും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം അങ്ങ് തന്നെയാണ് അതന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഒന്ന് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ യോഗമായയും മറ്റേ ആൾക്കാരുടെ മഹാമായയും. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാമായ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില്, യോഗമായ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അതായത് ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ യോഗമായയുടെ കൺട്രോൾ. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സു ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിം അഭയം. മഹാത്മാക്കളെ ആൾക്കാരെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് ദേവീം പ്രകൃതിയാണ്. അതായത് ദേവീം പ്രകൃതി പറഞ്ഞാൽ യോഗമായ ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അധീനത്തിലാണ്. ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അധീനത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. നമ്മളൊരു ശുദ്ധഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ രാമാനന്ദറായി, അർജുനൻ ആ കേടൽ വരുമ്പോ രാമാനന്ദറായി പറഞ്ഞാൽ അർജുനേക്കാളും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തനാണ്. ഇവിടെ സഖ്യഭാവത്തിലാണ് മറ്റേത് അതിലും മീതുള്ള ഭാവത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛക്കനുസരിച്ചിട്ട് യോഗമായ അവിടെ കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇടും, ചിലപ്പോൾ അത് അവരുടെ ആസ്വാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആനന്ദാംബുതി വർദ്ധനം. മറ്റതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ കീഴിലാണ്, മഹാമായെന്ന് മാത്രം. അവിടെ ഓരോ ഭക്തന്മാർക്കും അവനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഒരു ആവശ്യം, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സബലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ തഥാസ്തു. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അവനുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കൂടി ഭഗവാന് അവിടെ സമർപ്പണം ചെയ്തു. മറ്റവരെ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. ഗ്രേഡേഷൻ. ചില ആൾക്കാര് ഓക്കെ ഞാൻ ശമ്പളം എനിക്ക് 5000 രൂപ ഉണ്ട്, ഓക്കെ 4000 രൂപ ഞാൻ എൻ്റെ ചെലവിന് വയ്ക്കും, 1000 രൂപ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പാർഷ്യൽ സറണ്ടറൻസ് ഉള്ളൂ. ഓക്കെ എനിക്ക് 24 മണിക്കൂറിൽ ഒരു 4 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ബാക്കി 20 മണിക്കൂർ എൻ്റെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളും എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പാർഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എപ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ എങ്ങനെ അർജുനെയും രാമാനന്ദറായെയും മറ്റുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരെയും എങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെ. ഓക്കെ. പരമൈശ്വര കൃഷ്ണ സ്വയം ഭഗവാൻ സർവാവതാരി സർവകാരണ പ്രധാന. അപ്പൊ രാമാനന്ദറായി അത് നമ്മൾ വായിച്ചില്ല പ്രാവശ്യം. രാമാനന്ദറായി then began to speak on Krishna തത്വ. അപ്പൊ രാമാനന്ദറായി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ ചെന്നെത്തി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഫർദർ ഇനിയും പറയാം ആകെ കഹോ വീണ്ടും പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ രാമാനന്ദറായി കൃഷ്ണ തത്വത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു. Krishna is the supreme personality of Godhead. He said, he is personally the original Godhead, the source of all incarnations and the cause of all causes. Brahma Samhidale ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് പറഞ്ഞ്, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദി സർവകാരണ കാരണം. Okay, he is the personality, the original Godhead. Okay, അനാദിർ ആദിർ. Okay, ആദിർ പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ, അനാദിർ പറഞ്ഞാൽ ബിഗിനിങ്ലെസ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് സെക്കൻഡ് ഇല്ല, അപ്പൊ പിന്നെ ഒറിജിനൽ ആവില്ല, ബിഗിനിങ്ലെസ് ആവില്ല. ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ അദ്വൈതം പറയാം. എന്താണ്? രണ്ടില്ല. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ആ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അദ്വൈതം എന്ന് പറയാം. കാരണം എന്താ പറയാ, രണ്ടല്ല, ഭഗവാൻ ഒന്നേനേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ, അതായത് ഏകല ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആര് സഭഭൃത്യ. കൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഏകല ഈശ്വരനായിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഭൃത്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻകാർണേഷൻസ് ആൻഡ് ദ കോസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതാരമല്ല അവതാരിയാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരമല്ല അവതാരിയാണ്. ഏതേ ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. അപ്പൊ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ബാക്കിയെല്ലാം കലാപുംസ,
portion of the portion of the portion. Okay, ആ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതായത് അവതാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സോഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ അവതാരാസ് എമിനേറ്റ്സ്. ഏത് സോഴ്സിൽ നിന്നാണോ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, അതിനെ അവതാരി എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു അതാണ് അവതാരി. ഉണ്ടോ? സർവ അവതാരി, സർവ കാരണ പ്രധാന, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം, കോസ് ഓഫ് ഓൾ കോസസ്, എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണതത്വത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതേ തത്വം തന്നെ നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാര്യങ്ങളും പറയും. കാരണം നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും കൃഷ്ണൻ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. എന്തിലെ വ്യത്യാസമല്ലോ, അതേ കൃഷ്ണൻ ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But he is a source of all incarnation. He is Krishna himself. In complexion, he has taken Radharani's complexion. Okay, and in Tattva, he has taken the Bhakti Tattva. Ananda Vaikunda Ara Ananda Avatara, Ananda Brahmanda Ihan Sabara Adhara. Ananda Vaikunda Ananda Avatara, Ananda Brahmanda. There are innumerable Vaikunda planets. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സംശയം തീർന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വൈകുണ്ഠ അല്ലെ, ഒരു യൂണിവേഴ്സിൽ ഒരു വൈകുണ്ഠ അല്ല. ഇന്യൂമറബിൾ, അനന്ത, നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല, അന്തമില്ലാത്തത്, ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ. അനന്ത വൈകുണ്ഠ, ഇന്യൂമറബിൾ വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്യൂമറബിൾ ഇൻകാർണേഷൻ. ഒരുപാട് അവതാരങ്ങളുണ്ട്. ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആൾസോ ദർ ആർ ഇന്യൂമറബിൾ യൂണിവേഴ്സസ്. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ സോങ് ഉണ്ട്, അഖിലാണ്ടം. എന്താ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? അഖിലാണ്ടം. അപ്പോ അഖിലാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോ അഖിലാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നല്ല, ബ്രഹ്മാണ്ടം ഒന്നാവാം, പക്ഷെ അഖിലാണ്ടം ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് അഖിലാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ച മെറ്റീരിയൽ വേൾഡില് ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് കൃഷ്ണ ഇസ് എ സുപ്രീം റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ദം. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണ ഇസ് എ സുപ്രീം റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് പറയുന്നത്? കാരണം കൃഷ്ണ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മഹാവിഷ്ണു ഈസ് എ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണ ഇസ് ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അവിടുന്ന് ബലറാം വന്നു, പിന്നെ ചതുർവ്യൂഹം, പിന്നെ നാരായണൻ, പിന്നെ വീണ്ടും ചതുർവ്യൂഹം, പിന്നെ മഹാവിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ മഹാവിഷ്ണു ആണ് റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഈ 3/4 ഈ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ആൻഡ് 1/4 ഈസ് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? 3/4 സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ ബേസ് ആക്കിയിട്ട്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും 3/4 സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ആണ്, 1/4 മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ആണ്, മെറ്റീരിയൽ ആണ്, വേൾഡ് പറയുന്നില്ല. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. അതായത് 3/4 മെറ്റീരിയലും സ്പിരിച്വലും 1/4 മെറ്റീരിയലും. ആരെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലഡ്ഡു. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ദേവിധാമ്, പിന്നെ സദാശിവധാമ്, ഹരിധാമ്, ഗോലോകധാമ്, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഏതാണോ പ്രഭു മനസ്സിലായിട്ട് പറയണത്? അതായത് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടം എടുക്കുക, ഒരുപാട് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് 3/4 സ്പിരിച്വലും 1/4 മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കണം. അതെങ്ങനെയാണ്? ലഡ്ഡു കിട്ടണമെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ആൻസർ പറയണം. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 3/4 സ്പിരിച്വലും 1/4 മെറ്റീരിയലും. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം എടുക്കുക. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് 3/4 സ്പിരിച്വലും 1/4 മെറ്റീരിയലും എങ്ങനെ നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഏകാംശ, ഒരു ഫ്രാഗ്മെന്റൽ പാർട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ആക്ച്വൽ ഈ ടോട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ക്രിയേഷൻ. ഏകാംശേന.
ലഡു ആർക്കും കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവസാനം ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കട്ടെ. ഇതാണോ പ്രഭു 70% വാട്ടർ അങ്ങനെയാണോ പ്രഭു? എന്താ പറഞ്ഞ? 70%ഉം ജലമല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാനാണോ പ്രഭു പറയുന്നേ? അല്ല, ഞാൻ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു. വിഭജനാണോ പ്രഭു പറയണ? എന്താ? വിഭജനങ്ങളാണോ പ്രഭു അല്ല ചോദിക്കണത്? വിഭജനം എന്നല്ല. എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണോ? ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, ഞാൻ മനസ്സിലായി. ബ്രഹ്മാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനാ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം? 3/4 ഓക്കെ. ഞാൻ 3/4 സ്പിരിച്വൽ ആണ്, 1/4 മാത്രമേ മെറ്റീരിയൽ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 3/4 മെറ്റീരിയലും 1/4 മാത്രം സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അല്ലല്ലല്ലല്ലല്ല. അതിൽ ഏകാംശേന, അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഏകാംശ, ഒരു അംശേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ക്രിയേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ 3/4 1/4 പറയുന്നുണ്ട്. അത് 3/4 പ്രഭുപാദര പർപ്പട്ടിൽ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്നുണ്ട്. വീണസ് ലോകത്തിലും ഏതൊക്കെ ഓർമ്മയില്ല പറയുന്നത് 3/4. അത് ക്രിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത് പ്രഭു? ക്രിയേഷൻ വെച്ചിട്ടാണോ പറയുന്നത്? ക്രിയേഷന്റെ പറയും. ഓക്കെ. അതായത് ഹ്യൂമൻ സ്പിരിച്വൽ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഉള്ളതില് അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മാത്രല്ലേ? അല്ലല്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് മഹാവിഷ്ണു ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഗർഭോദസായ വിഷ്ണു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അണ്ടാണത് അല്ലെ? ഒരു അതായത് ഒരു എഗിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഗർഭോദസായ വിഷ്ണു എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഗർഭോദക ഓഷ്യനില്, ഗർഭോദക കടലില്. ആ ഗർഭോദക കടല് ആ യൂണിവേഴ്സിന്റെ പകുതി ഭാഗവും തന്റെ പെർസ്പിരേഷൻ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാണ് അല്ലേ? തന്റെ പെർസ്പിരേഷൻ കൊണ്ട് ഈ യൂണിവേഴ്സിന്റെ പകുതി ഭാഗവും തന്റെ പെർസ്പിരേഷൻ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്നും മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം പെർസ്പിരേഷൻ ആണ്. അതിലാണ് ശയിക്കുന്നത്. അതിന്നാണ് താമര വിരിയുന്നത്. അതിലാണ് ഏറ്റവും മുകളില് ബ്രഹ്മാവ്. ഓക്കെ. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ താമരത്തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങളും. പകുതി എന്തായി? പകുതി പെർസ്പിരേഷൻ, ജലം, ഗർഭോദകം. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ 14 ലോകം. അപ്പൊ ആ 14 ലോകത്തും ശ്വേതദ്വീപിലെ എന്താണ്? അപ്പൊ പകുതി 50% കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ശ്വേതദ്വീപ് ഒരു പ്രാപഞ്ചിക വൈകുണ്ഠമുണ്ട്. അവിടെ 25% പോയി. അപ്പൊ 50 + 25%. ബാക്കി എത്രയാണുള്ളത്? 25%. അപ്പൊ എത്രയായി? 1/4. 1/4 3/4. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി പ്രഭു. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് 1/4 ഉള്ളൂ മെറ്റീരിയല്, ബാക്കിയെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ആണ്. 50% ആൾറെഡി കവർ ചെയ്തു പെർസ്പിരേഷൻ. ഈ 14 പ്രഭു, അപ്പൊ 14 പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് 1/4 വരുന്നതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ 14 പ്ലാനറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 1/4 ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള 50%ഉം 25% പ്രാപഞ്ചിക വൈകുണ്ഠം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ്, ഭൂമിദേവി വലിയ പ്രശ്നത്തിലായപ്പോ ഭൂമിദേവി ആരെ സമീപിച്ചു? ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിച്ചു അല്ലെ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഈ അട്രോസിറ്റീസ് ഒന്നും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ കോൾഡ് കിങ്സ്, ക്ഷത്രിയ കിങ്സ്, അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രാജഭരണം കാരണം ഒരുപാട് ബേർഡനാണ് എനിക്ക്. ഇതൊന്ന് എങ്ങനെയും മുക്തി കിട്ടണം പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിച്ചു, ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പോയിട്ട്. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഹാൻഡ്സ് ആണ്, ഔട്ട് ഓഫ് മൈ കൺട്രോൾ, ഔട്ട് ഓഫ് മൈ അതോറിറ്റി ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം, വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോവാം. എവിടെ വിഷ്ണു? ക്ഷീരസാഗരത്തില്. ക്ഷീരസാഗരത്തില് ആരാണ് ശയിക്കുന്നത്? ക്ഷീരോദകസായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ ക്ഷീരസാഗരത്തില് ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കാണാൻ പോയി. അവിടെ അവർക്ക് ദർശനം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോ അശരീരി
മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടുന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ, പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതരിക്കും, എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോമിൽ അവതരിക്കും, എന്നിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എവിടെ പോയത്? അത് പ്രാപഞ്ചിക വൈകുണ്ഠത്തിലാണ്, ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള വൈകുണ്ഠമാണ്. അവിടെയാണ് സനത് കുമാരന്മാർ പോയത്. തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്, മറ്റേ വൈകുണ്ഠത്തിലാണെന്ന്. അവിടെ അല്ല പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രാപഞ്ചിക വൈകുണ്ഠത്തിലെ ശ്വേതദ്വീപിലുള്ള പ്രാപഞ്ചിക വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് സനത് കുമാർ പോയത്. എല്ലാ ബ്രഹ്മാവും ബാക്കി എല്ലാ ദേവി ദേവതമാരും കാണാൻ പോകുന്നത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലെ വൈകുണ്ഠമല്ല, പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠത്തില്, ശ്വേതദ്വീപിലെ, അതായത് ധ്രുവലോകത്തിന്റെ അടുത്തുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പൊ പ്രഭുജി സന്താന ഗോപാലമൂർത്തിയായിട്ട് നരനാരായണന്മാരെ കാണാൻ പോയത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല? ആരെ? സന്താന ഗോപാലനോ? സന്താന ഗോപാലമൂർത്തിയായിട്ട് അല്ല. അതേത് വിഷ്ണുവിന്റെ അവിടേക്ക്? ഇവിടെ ശിരോസ വിഷ്ണു. എന്നിട്ട് വിഷ്ണു പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളെ, രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ലീല കളിച്ചത് പറഞ്ഞില്ലേ, അവരെ കൊണ്ട്. അല്ല, ആ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് വരുമ്പോ ആ ഇത് വരല് തട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പാളിക്ക് വന്നില്ല? അത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ലെയർ, അവിടെയാണ് ഗംഗ പ്രവഹിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ പോയി എന്നാണല്ലോ കേട്ടത്. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അതിനാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫീസായിട്ട് ക്ഷീരസാഗരത്തിലെ ശിരോസായി വിഷ്ണു. അപ്പോൾ ഈവൻ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ മകനെ കൊണ്ടുപോയി. എവിടെ കൊണ്ടുപോയത്? ആരെ കൊണ്ടുപോയത്? ധർമ്മരാജാവ്. അവിടെ പോയി അല്ലേ? എന്നിട്ട് അതേപോലെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക. ഇത് കാണിച്ചാൽ ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ശരീരം മുഴുവൻ പോയിരിക്കുന്നു, ശരീരമൊന്നും ബാക്കിയില്ല. അപ്പോൾ ആ ശരീരം വീണ്ടും കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാ ചെയ്ത്. അതെല്ലാം ഈ വിത്തിൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണ്. അത് കടന്നിട്ട് പോകുന്നില്ല, അത് 10 ലെയർ കടന്നു പോകണം. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരില്ല. ന തദ് ഭാഷയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം. ഇവിടെ ആൾറെഡി ഉണ്ട്, അതിനാണ് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫീസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ഷീരസായി വിഷ്ണു ഈസ് നോൺ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് വിഷ്ണു. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ട്രാൻസ്ഗ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇവിടെ അതിനുള്ള ഓഫീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു അന്യരാജ്യത്താണ്, ഇന്ത്യൻ എംബാസി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എംബാസി പോയാൽ മതി. കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടത്താനുള്ള ഇതുണ്ട്. അതേപോലെ ഇതൊരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫീസാണ്. പ്രഭു, ഈ വിരജ നദി ഈ ശ്വേതദ്വീപിലാണ്? വിരജ നദി ശ്വേതദ്വീപിലല്ല. മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ കവറിങ് കഴിഞ്ഞൊരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അതിനിടയ്ക്കുള്ളതല്ലേ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെയും? അതാണ് വിരജന ഈ ഗംഗ അവിടെ തന്നെ പ്രവഹിച്ചത്. ഓ ശരി. ഓക്കെ, സോ എന്താ പറയാൻ കാരണം? വൈകുണ്ഠ പ്ലാനറ്റ്സ്. There are innumerable Vaikuntha planets as well as innumerable incarnations. In the material world also there are innumerable universes. And Krishna is the supreme resting place for all of them. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ്, എല്ലാവരുടെയും ബേസ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണ ഇസ് ദ ഒറിജിനൽ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈസ് വൺ വിത്തൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്, അദ്വൈതം, സർവകാരണ കാരണം, കോസ് ഓഫ് ഓൾ കോസസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. സച്ചിദാനന്ദ തനു വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന സർവൈശ്വര്യ സർവാശക്തി സർവരസ പൂർണ. സച്ചിദാനന്ദതനു വ്രജേന്ദ്ര നന്ദന സർവൈശ്വര്യ സർവശക്തി സർവശര പൂർണ. The transcendental body of Sri Krishna is eternal and full of bliss and knowledge. He is the son of Nanda Maharaja. He is full of all opulences and potencies as well as all spiritual merits. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരം, ഓക്കെ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശരീരം സച്ചിദാനന്ദമാണ്, എറ്റേണൽ, ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലിസ് ആൻഡ് നോളജ്. നമ്മളുടെ ശരീരം എന്താണ്? അസത്,
നിരാനന്ദ അല്ലെ ആൻഡ് അജിത്. നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അസത് മീൻസ് ടെമ്പററി, നിരാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ബ്ലിസ്ഫുൾ, ഓക്കെ. അജിത് പറഞ്ഞാൽ വിതൗട്ട് ഫുൾ ഓഫ് നോളജ്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദമാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്? സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ശരീരം അതല്ല. സോ ഹി ഈസ് ദ സൺ ഓഫ് നന്ദ മഹാരാജ. ഓക്കെ, എറ്റേണലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദമയുടെയും മകനാണ്, എറ്റേണലി. അപ്പൊ ആ പൊസിഷൻ ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. രാധാറാണിന്റെ പൊസിഷൻ ആരും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നന്ദ മഹാരാജാവിന്റെയും യശോദമയുടെയും അത് എറ്റേണൽ പാരന്റ്സ് ആണ് അവര്. അതേപോലെ ശിവൻ, ഭഗവാൻ ശിവൻ ആർക്കും ആവാൻ പറ്റില്ല. അത് എറ്റേണൽ പൊസിഷനാണ് ശിവന്റെ. ഗണപതിയുടെ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ദ്രൻ, വായു, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിന് യോഗ്യത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ രാധാറാണിയുടെ, ഗോപികമാരുടെ, അഷ്ടസഖികളുടെ ഒക്കെ, അതേപോലെ പാരൻസിന്റെ, ഇതെല്ലാം പൊസിഷനല്ല, ഇതെല്ലാം പേഴ്സൺസ് ആണ്. ഗണപതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷനാണ്, ഒരു പദവിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളാണ്, ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പാർവതിയും പ്രഭു, പാർവതി ദേവി, പാർവതി തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസി ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ് അത്. എന്താ ആക്ച്വലി പൊട്ടൻസി ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അതേ പൊട്ടൻസി എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻസി ആയിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസിയാണ്. ഇപ്പൊ രാധാറാണിയാണ് ഒറിജിനൽ സോഴ്സ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഫീമെയിൽ ശക്തിയുടെയും എല്ലാ ശക്തിയുടെയും സോഴ്സ് ആരാണ്? രാധാറാണിയാണ്. ഇപ്പൊ യോഗമായുടെ സോഴ്സ്, ലക്ഷ്മിയുടെ സോഴ്സ് രാധാറാണി അല്ലേ? അതേപോലെ പാർവതിയുടെ സോഴ്സും രാധാറാണിയ സോഴ്സ്. എല്ലാ വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും അവതരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. എല്ലാ ഫീമെയിൽ പൊട്ടൻസി, അതായത് ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി എന്നാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ ടോപ്പാണ് രാധാറാണി. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഓപ്പുലൻസസ് ആൻഡ് പൊട്ടൻസീസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓൾ സ്പിരിച്വൽ. അപ്പോൾ ആ രാധാറാണിയുടെയും സോഴ്സ് ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. ആത്മാവിന് ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്നില്ലല്ലോ പ്രഭു. എന്താ പറഞ്ഞ? ആത്മാവിന് ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ആത്മാവിന് ഫീമെയിൽ മെയിൽ ഇല്ല. ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോ മെയിൽ ഫീമെയിൽ, പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരം, ഫീമെയിലിന്റെ ശരീരം, അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം. ഫീമെയിലിന്റെ ശരീരം, മെയിലിന്റെ ശരീരം. അപ്പോ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയർ എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം. അപ്പോൾ ആർക്ക് ആ എൻജോയ്മെന്റ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം പുരുഷന്മാരാണ്. ഈവൻ യശോദമായി നമുക്ക് പുരുഷൻ പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ യശോദമയിക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേല് എൻജോയിങ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സോ ഷീസ് എ പുരുഷ ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അപ്പൊ ശരീരം, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും പ്രകൃതി പറയുന്നത്. അത് ഫീമെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ മെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ പ്രകൃതി പറയുന്നത്. നമ്മളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഷീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫീമെയിൽ, ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും, പ്രകൃതിയാണ്. അതിപ്പോ അതിൽ എല്ലാവരും പെടും. പ്രകൃതിയിലെല്ലാവരും, അതായത് പുരുഷ ശരീരമുള്ള ആൾക്കാരും പെടും, സ്ത്രീ ശരീരമുള്ള ആൾക്കാരും പെടും. ഓക്കെ, ഇനി ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ആ ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദി ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഇത് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ, അതായത് പരം ഈശ്വരൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണ. പരമേശ്വരൻ, ഒരുപാട് ഈശ്വരന്മാരുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരന്മാരാണ്. അങ്ങനെ അത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്, ഓ നമ്മളൊക്കെ ഈശ്വരനാണ്, യു ആർ ഗോഡ്, ഐ ആം ഗോഡ്. യെസ്. എന്താണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് അർത്ഥം? കൺട്രോളർ. നമ്മളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഓഫീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഓക്കെ, ആ ദൃഷ്ടികോണിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം കൺട്രോളറാണ്. പക്ഷെ പരമ ഈശ്വരൻ ഉണ്ട്.
സുപ്രീം കൺട്രോളർ ഒരാളേ ഉള്ളൂ, അത് കൃഷ്ണൻ. ഇങ്ങനെ മിനി കുട്ടി കൺട്രോളറെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരമേശ്വരൻ, അതാണ് കൃഷ്ണൻ. ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. സത് ചിത് ആനന്ദം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സത് പറഞ്ഞ എറ്റേണൽ, ഒരിക്കലും അതിന് തുടക്കമില്ല, അവസാനമില്ല, മധ്യമില്ല. ഓക്കെ. ചിത് പറഞ്ഞാൽ നോളേജ്, ഫുൾ ഓഫ് നോളേജ്. അതായത് പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് നോളേജ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ നോളേജ് ലിമിറ്റഡ്. ഇന്നലെ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല, അതാണ് നമ്മുടെ നോളജ്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്നലെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റും? വളരെ ആലോചിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ പറ്റും, ഒരാഴ്ച, ഇന്നലത്തെ പിന്നെയും പറ്റും, ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ തല പൊളിക്കണം നമുക്ക്. സോ നമ്മുടെ നോളേജ് ഈസ് വെരി വെരി ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ആനന്ദം, നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ നല്ല സുഖം, നല്ല ഹാപ്പിനെസ് കിട്ടും. നല്ലൊരു വാർത്ത കിട്ടിയാൽ മകൻ നന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റാങ്കിൽ പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം, ആനന്ദം കിട്ടും. പക്ഷെ അത് ഫെയ്ഡ്സ് അവേ, കുറച്ച് നേരം നിൽക്കുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ സന്തോഷം പിന്നെ വീണ്ടും പുതിയ ന്യൂസ് കിട്ടണം. ഒരു സിനിമ, നല്ലൊരു സിനിമ കണ്ടു, എത്ര നേരം ആ സന്തോഷം നിൽക്കും അല്ലേ? അതിനൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആനന്ദം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ്, ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ അത് എവർ ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. എവർ ഇൻക്രീസിങ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കീപ്സ് ഇൻക്രീസിങ്, അത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം സച്ചിദാനന്ദമാകുന്നു. അനാദിർ ആദിർ ഗോവിന്ദ. അനാദിർ പറഞ്ഞാൽ അതിന് തുടക്കമില്ല, ബിഗിനിങ് ഇല്ല. ആദിർ പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ. ഗോവിന്ദ, അതാണ് ഗോവിന്ദ ഭഗവാന്റെ വേറെ പേര്. ഗോവിന്ദ പറഞ്ഞാൽ, ഗോ പറഞ്ഞാൽ സെൻസസ്, അതിന് ആനന്ദം തരുന്നത്. ഗോ പറഞ്ഞാൽ പശുക്കള്, അതിന് ആനന്ദം തരുന്നത്. ഓക്കെ. ഗോ പറഞ്ഞാൽ ഗോവർദ്ധൻ, ഗോപികമാര്, അങ്ങനെ പലതും. ഇതെല്ലാം ഗോ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പര്യായങ്ങളാണ്. ഗോവിന്ദ, ഗോപിക, ഗോപികമാര്, ഗോവർദ്ധൻ, ഗോപാലൻ, ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുന്നു. സർവകാരണം, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാണ്. പിന്നെ അതിന് മീതൊരു കാരണക്കാരനില്ല. അപ്പൊ അതിന് മീതൊരു കാരണക്കാരൻ വന്ന പിന്നെ ഭഗവാനല്ല. എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണക്കാരനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്. അതാണ് പ്രഭുപാദിയും ഭഗവാനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ്. സുപ്രീം നമുക്കറിയാം എൻ്റെ അർത്ഥം, ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലുണ്ട് സുപ്രീം. ഓക്കെ. പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് എ പേഴ്സൺ. അപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം, കാരണം അദ്ദേഹം അവ്യക്തമല്ല, വ്യക്തമാണ്, വ്യക്തിയാണ്. അതായത് രൂപമല്ലാത്ത അല്ല, വ്യക്തമുള്ളതാണ്. വ്യക്തമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ്. ഗോഡ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരന്മാരും ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഹെഡായിട്ട് ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് വളരെ ചോസൻ വേർഡ്സ് കൊണ്ടാണ്. ഉത്തമ ശ്ലോക വാർത്തയ. ഭഗവാനെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു പേരും കൂടിയാണ് ഉത്തമ ശ്ലോക. അത്രയും ചോസൻ വേർഡ്സ് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വർണ്ണിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിർ ആദിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. So Krishna, who is known as Govinda, is a supreme controller. He has an eternal blissful spiritual body. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം എന്താണ്? eternal blissful spiritual. He is the origin of all. Yes, no other origin, for he is the prime cause of all causes. So this verse is from Brahma Samhita 5.1. Okay, Brahma Samhita ആരാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? ആർക്കാണ് കിട്ടിയത്? ബ്രഹ്മ സംഹിത എന്നുള്ള ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം ആർക്കാണ്? ചൈതന്യ. എവിടുന്ന്? തിരുവട്ടാർ ആദികേശവ ടെമ്പിൾ. ഓക്കെ, അവിടെ എല്ലാരും പോയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ? ആരെങ്കിലും പോവാത്തവരുണ്ടോ? ദിശമാധവി ഒക്കെ അവിടെ പോകുമ്പോ ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ പോകണം. ട്രിവാൻഡ്രം ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് 1.5-2 മണിക്കൂറുണ്ട് തോന്നുന്നു. എക്സാക്ട്ലി ഓർമ്മയില്ല. 1.5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും.
തിരുവട്ടാർ ടെമ്പിൾ വലിയ ടെമ്പിളാണ്, റിനോവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ ഡേറ്റിയാണ്, നമ്മുടെ അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പോലുള്ള വലിയ ഡേറ്റിയാണ്, അതിനേക്കാളും കുറച്ച് വലുപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അന്നത്തെ സ്പിരിച്വൽ ലൈബ്രറിയുടെ ഹബ്ബായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്രയ്ക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോയപ്പോൾ അതിന് ഒരു പുസ്തകം ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ 100 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിത, ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ആധ്യാത്മിക ധാമിനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്, സ്പിരിച്വൽ റെൽമിനെ. അപ്പൊ അതിലത്തെ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി 99 ചാപ്റ്റർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആലോചിക്കണം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ സ്തുതി എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ 5ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഏകദേശം 30ഓളം ശ്ലോകങ്ങള് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് ഏത് മുതൽക്ക് 30 മുതൽക്ക് സംതിങ് അല്ലേ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മള് ബ്രഹ്മസംഹിത ചിന്താമണി അല്ല അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ തുടങ്ങിയിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ കംപ്ലീറ്റ് 19 ശ്ലോകമാണ്. അതാണ് നമ്മള് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് എഴുതി കോപ്പി എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി, എന്നിട്ട് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർക്ക് കൊടുത്തു. അവിടെ ഒരു ബുക്കേ ഉള്ളൂ, അത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അത് കോപ്പി ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത മുഴുവനെ. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീ കർണാമൃതം കൊണ്ടുവന്നെന്ന് പറയണില്ലേ പ്രഭു? കർണാമൃതം അതുണ്ട്. അതെവിടുന്ന് എടുത്തത്? അത് നമ്മുടെ വില്ലമംഗലം അല്ലേ, വില്ലമംഗലം ഠാക്കൂറിന്റെ. അങ്ങനെ കൂർമ്മ എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിന്? അത് എനിക്കറിയില്ല മാതാജി, പക്ഷെ അതും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കൂർമ്മ അവതാരത്തിന്റെ ഒരു ബുക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യന്ന് ശ്രീരംഗത്ത് നിന്ന് എവിടുന്ന് അറിയില്ല, അതും എന്നിട്ട് അതും പകർപ്പെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിലും ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബുക്കാണ് ഈ ബ്രഹ്മസംഹിത. വൃന്ദാവനെ അപ്രാകൃത നവീന മദന കാമഗായത്രി കാമബീജേ യാണ്ഡ്ര ഉപാസന. വൃന്ദാവനെ അപ്രകൃത നവീന മദന In the spiritual realm of Vrindavana, Krishna is the spiritual ever fresh Cupid. He is worshipped by the chanting of the Kama Gayatri mantra with the spiritual seed Klim. Okay. Oh, ഇതിൽ പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണ ഈസ് ദ സ്പിരിച്വൽ എവർ ഫ്രഷ് ക്യൂപിഡ്. ക്യൂപിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമദേവൻ. അപ്പൊ കാമദേവൻ എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. മദൻ, ക്യൂപിഡ്, ആ മദനെ കൂടി മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മദൻ മോഹൻ. ആ മദൻ മോഹനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് മദൻ മോഹന മോഹിനി രാധാറാണി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ചാൻഡിങ് ദ കാമഗായത്രി മന്ത്ര. ക്ലിം എന്നുള്ള ആ വാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കാമഗായത്രി ചൊല്ലുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗായത്രി മന്ത്രമാണ്, അത് സീക്രട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയില്ല എന്താണ് ഗായത്രി മന്ത്രം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ക്ലിം എന്നുള്ള വാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം തുടങ്ങുന്നത്. Okay, Vrindavana is described in the Brahma Samhita in this way. Shriya Kanta Kanta Paramapurusha Kalpataravo Druma Bhumis Chindamani Ganamayi Toyam Amritam Katha Ganam Natyam Gamanam Api Vamsi Priyasaki Chidanandam Jodi Paramapi Tad Aswadyam Apicha Sayatra Kshiradbhi Sarvadi Surabhibhyascha Sumahan Dimeshadharkyo Vavrachidi Nahi Yatrapi Samaya Vaje Sweta Dibam Tamaham Iham Goloka Idiyam Vidandaste Sandakshiti Virala Chara Katipaye. So the spiritual realm of Vrindavana is always spiritual. ഇവിടെ കാണുന്ന വൃന്ദാവനം ആ ശരിക്കുള്ള വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള വൃന്ദാവനത്തിന്റെ റിപ്ലിക്ക ആണെങ്കിലും കൂടി വളരെ ചെറിയൊരു സൈസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. എത്രയോ വലുതാണ്, എക്സ്പാൻസീവ് ആണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ അതിന്റെ റിപ്ലിക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വൃന്ദാവനം, ഭൗമിക വൃന്ദാവനം സ്പിരിച്വൽ ആണ്.
പക്ഷെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ കച്ചറയും അതൊക്കെ കാണുന്നത് കാണിച്ചാൽ അതിന് ഒരു ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ചക്ഷുവാണ്. മാംസ ചക്ഷുകളെ കൊണ്ട് അതിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഒരു വില കൽപ്പിക്കും. ഇതെന്ത് വൃന്ദാവനം, ഇതാ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിച്വൽ പ്ലേസ് പറയും. അത് നമ്മളുടെ യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത കാരണം, നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷു ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു മെറ്റീരിയലായിട്ട് കാണുന്നത്. സോ ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ ആൻഡ് ഗോപീസ് ആർ ഓൾവേസ് പ്രസന്റ് ദർ. നമുക്ക് കാണില്ല, അവരെല്ലാം സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണില്ല, നമുക്ക് അതിന്റെ യോഗ്യതയില്ല. They are Krishna's beloveds and all of them are as spiritual as Krishna. In Vrindavana, Krishna is the supreme person and is the husband of all the gopis and the goddess of fortune. Krishna is the husband of all the gopis and goddess of fortune. The trees in Vrindavana are wish-fulfilling trees. The land is made of touchstone and the water is nectar. Words are musical vibrations and all movements are dancing. The flute is the Lord's constant companion. The planet Goloka Vrindavana is self-luminous like the sun and is full of spiritual bliss. Perfection of life lies in tasting that spiritual existence. Therefore, everyone should cultivate its knowledge. അപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ആ സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് അത് അവിടുത്തെ ഗോപികമാരും ലക്ഷ്മിമാരും എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ ആണ്. വൃന്ദാവനത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വിഷ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ട്രീസ് ആണ്. എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? കൽപ്പത്താരു അല്ലേ? വിഷ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ട്രീസ്. അത് ലാൻഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ. എന്താണ് ടച്ച് സ്റ്റോണിൻ്റെത്? എന്ത് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം സ്വർണമായി മാറുന്നു. ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ഈസ് നെക്ടർ. അമൃതമാണ് അവിടുത്തെ വെള്ളം. വേർഡ്സ് ആർ മ്യൂസിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക്കിനെ പോലെ അവിടുത്തെ വേർഡ്സ്. നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഗോലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ ഡാൻസ്, എവറി വേർഡ് ഈസ് എ മ്യൂസിക് ആൻഡ് every word is a dance. Every word is every step is a dance. Every word is a, what is that? I forgot. കീർത്തനാണോ പ്രഭു? Music, something like that. Every word is kirtano. Okay. അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ മൂവ്മെന്റ്സ് ആർ ഡാൻസിങ്. എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് എ ഡാൻസ്. The flute is the Lord's constant companion. The planet Goloka Vrindavana is self-luminous. അപ്പൊ അതിനൊരു സോഴ്സ് വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? കണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഓ എന്തൊന്നും പറയാത്ത കാഴ്ചശക്തിയുടെ വേണം ഭഗവാന്റെ. വെളിച്ചല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഒരു മീഡിയം വേണം അല്ലേ? ആ മീഡിയം എന്താണ്? സൺലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ലൈറ്റിൽ ഇരുട്ടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമം അങ്ങനെയല്ല, സെൽഫ് ലൂമിനസാ. യാതൊരു മീഡിയ വേണ്ട, സൺലൈറ്റ് വേണ്ട, ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട. അതാ പറയുന്നത് ന തത് ഭാഷയതേ സൂര്യോ ന ശാങ്കോ ന പാവക. സൺലൈറ്റ് വേണ്ട, മൂൺലൈറ്റ് വേണ്ട, ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ട. സെൽഫ് ലൂമിനസ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, സെൽഫ് ലൂമിനസ്. Vrindavana is, Goloka Vrindavana is self-luminous, like the sun, and is full of spiritual bliss. Perfection of life lies in tasting the spiritual existence. അപ്പൊ ആ നെക്ടർ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ ലൈഫ്. ഓക്കെ, നെക്ടറാണ്, അമൃതമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന അമൃതമല്ല, അത് വിഷമാണ്. അത് ഷുഗർ കോട്ടഡ് പില്ലാണ്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഈ ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ലേ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പോയ്സൺ. അതിനെ ഷുഗർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ് മായാദേവി. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഷുഗർ കോട്ടഡ് പില്ലല്ല, ശരിക്കും നെക്ടറാണത്. ഉള്ളിലും പുറത്തൊക്കെ നെക്ടർ തന്നെയാണ്. ആ വ്യത്യാസമാണ്. Therefore, anyone should cultivate its knowledge. In Vrindavana, spiritual cows are always supplying spiritual milk. Okay. അപ്പോൾ സുരഭി,
അപ്പൊ ആ സുരഭിയുടെ ഒരു ഒരു എന്താണ് പറയാ റെപ്ലിക്ക എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരാണ്? കാമധേനു അല്ലെ? So not a single moment is wasted there. In other words, there is no past, present and future. That is also wonderful. Understand? Past, present, future ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആ എറ്റേണൽ ടൈമിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പെടില്ല. ടൈം ഇസ് എറ്റേണൽ, പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല. നോട്ട് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ടൈം ഇസ് വേസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടൈമോട് പറയുന്നുണ്ട് സമയമില്ല. ഇവിടെ പറയുന്ന നോട്ട് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ടൈം ഇസ് വേസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്ത് ടൈമാണ്. ഇവിടുത്തെ ടൈമിന്റെ പോലുള്ള ഇവിടുത്തെ അചിത്താണ് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ടൈം ഇസ് വേസ്റ്റഡ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സമയത്തിന്റെ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനല്ല അവിടുത്തെ സമയം. അവിടെ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ്? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു, നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ടൈം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സോ വാട്ട്സ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓർ ധർമ്മ ഓഫ് ദ ടൈം? ടൈമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമാണ് പ്രഭുജി. എന്താ പറയുന്നത്? ടൈമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥനെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. അല്ല, ടൈമിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? നമുക്ക് പാസ്റ്റ് തരും. ഇൻ വൺ വേർഡ്, ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ടൈം? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വീറ്റ് അതിന്റെ ധർമ്മം സ്വീറ്റ്നെസ് തരാ, മധുരം തരാ. സോൾട്ട് ടേസ്റ്റ് തരാ. ഫയർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് തരാ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലേ, ധർമ്മമുണ്ട്. സമയത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? അനുഭവങ്ങൾ തരും. പരിഭവങ്ങളോ അനുഭവങ്ങളോ? അനുഭവം, ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളും. അതൊക്കെ തരും. സമയം അതൊക്കെ തരും, അനുഭവങ്ങളൊക്കെ തരും. പക്ഷേ ഇൻ വൺ വേർഡ് കാലമാണ്. കാലം ടൈം ഒന്നിന്. നമ്മുടെ ഒരു ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവത് ഐ ആം ടൈം പറയുന്നില്ലേ? പറയുന്നുണ്ട്. കാലോസ്മി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. അതാണ് അതിന്റെ ധർമ്മം. ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ്സ്, കീപ്സ് ഡിസ്ട്രോയിങ്. ഓക്കെ, അതാണ് ടൈമിന്റെ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ സമയമാണ് ഇതിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജനിച്ചു, അത് ഷഡ്പരിണാമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഗോയിങ് ടു ഒബ്ലിവിയൻ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇല്ലാതെ വന്നു. സോ എന്താണ് അതിന്റെ ഫാക്ടർ? ടൈം ഫാക്ടർ, കാലോസ്മി. പക്ഷെ അതേ സമയം സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് വരുമ്പോ എന്താണ്? അത് ഇവിടുത്തെ സമയമായിട്ടല്ല, നമ്മുടെ പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചിത് കാലാണ് അവിടെ. എന്താണ് വ്യത്യാസം? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ലീലയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് സമയത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഇവിടെ സൂര്യനാണ് സമയത്തിന്, അതായത് നമ്മളുടെ സൂര്യ ഉദിക്കലും എന്താ പറയാ, ഉദയം അസ്തമനം അത് പറയുന്നില്ലേ? ഭാഗവതത്തിന്റെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ശ്ലോകം? സൂര്യന്റെ ഫ്രം ദ ടൈം ഓഫ് റൈസിങ് ദ സൺ ടിൽ ദ ടൈം ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മളെ ഒരു ദിവസം. അതിപ്പോൾ ഗോലോകത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കാലം എന്താണ്? ചിത്താണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അധോലോകല്ല, ആധ്യാത്മിക അല്ല, ഗോലോകത്ത്, അതായത് ആത്മീയ ലോകത്ത് ചിത് കാൽ. അപ്പൊ ഫ്രം ദ റൈസിംഗ് ഓഫ് സൺ ടിൽ ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സൺ 1 day is gone. ഓക്കെ, ഒരു ദിവസം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലേ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ അത് ബർത്ത്ഡേ മാറ്റി ഡെത്ത് ഡേ ആവണം. കാരണം ഓരോ പിറന്നാൾ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ മരണത്തോടെ അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ 1 year closer to death അല്ലേ? ആക്ച്വലി ഡെത്ത് ഡേ ആണ്. ഒരു വർഷം നമ്മളെ മരണത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അത് ബർത്ത്ഡേ വെറുതെ.
Okay, anyway, so worship that spiritual land where Krishna is present. Within the material universe, the devotees worship the transcendental abode of Goloka Vrindavana. Lord Brahma himself said, "Let me worship that spiritual land where Krishna is present." Adana Goloka Vrindavanam. This transcendental Vrindavana is not appreciated by those who are not devotees or self-realized souls because this Vrindavana Dhama is all spiritual. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണക്കാര് ഇതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഇതിനെ അഭിനന്ദിക്കില്ല, ഇതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് കാരണം എന്താണ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പിരിച്വൽ, അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രാഹ്യമില്ല. The pastimes of the Lord there are also spiritual, none are material, according to the prayer by Srila Narottama Das Thakura, Prarthana 1. Arakabe nitai chandrera karuna haribe samsara vasana morakabe tuchayebe. When will Lord Nityananda have mercy upon me so that I can realize the uselessness of material pressure? Vishaya chadiya kabe shuddhai be mana kabe hama heraba Sri Vrindavana. When will my mind be cleansed of all material dirt so that I will be able to feel the presence of spiritual Vrindavana? Uparagunada pade haibe akuti kabe hama bujhaba se yugala priti. When will I be attracted to the instructions of the Goswami so that I will be able to understand what is Radha and Krishna and what is Vrindavana? അത് പറയുന്നുണ്ടോ? അത് വലുതാണല്ലോ, കഴിയില്ല ഇവിടെ. ഇത് വലിയ പർപ്പട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാം. സമയം 5:35 ആയി. എനിക്കൊന്ന് പുറത്തു പോകുമാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ മാതാജി പറയൂ. ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. നമ്പർ 38, 138. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. വെൻ വിൽ ലോർഡ് നിത്യാനന്ദ ഹാവ് മേഴ്സി. അവിടുന്ന് വായിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. മാതാജി എന്താ, മംഗള മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞേ? കഴിയാൻ പോവില്ലേ ചേട്ടാ? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞത്. ശരി എന്നാ. ഓക്കെ, വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गो प्रेमानंदे। हरे कृष्णा. क्लास में കാണാം. हरि बोल.